Hello, welcome. The lecture gave among guru type of matrices. The matrices come types the definitions the how haga matrices suvi. Tulo ke awalna chikam matrix the ageta vilikigi row matrix. Row matrix the matrix you type the row matrix haga matrix the vilikigi कम मैट्रिक्स के चे सिर्फ और सिर्फ यो रो वी a matrix which has just one and only row in it is called a row matrix हर हागा मैट्रिक्स कम के चे सिर्फ और सिर्फ यो रो वी अवे तभी लिखीगी रो मैट्रिक्स फॉर एग्जांपल यो मैट्रिक्स थे 1 2 3 देखिए वो सिर्फ यो रो दा सिर्फ यो रो दा नो देते हुए लिखीगी रो मैट्रिक्स बलियो एग्जांपल कमंगा वाखलू ए बी सी डी देखिए वो सुगोरे देखिए मैं सिर्फ यो रो दा कॉलम्स पके सलूर दे हमंग पे कॉलम्स तनु गुरु जमंगा कार सिर्फ रोज सर दे हर हागा मैट्रिक्स कम के चे सिर्फ और सिर्फ यो रो वी हवे तब हमंगा सभी रो मैट्रिक्स पे वही दगा शांति की दा मैट्रिक्स चे कम दे दी क्यों मैं सिर्फ और सिर्फ यो रो दा न दे तबा रो मैट्रिक्स भी लिखीगी सही दा रो मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स इन विच there is which has just one and only row हवे तब सभी लिखीगी रो मैट्रिक्स दगा शांति बल चिकम टाइप थे द मैट्रिक्स हवे तभी लिखीगी कॉलम मैट्रिक्स यो बल टाइप थे द मैट्रिसेस दा बहागा यो मैट्रिक्स भी कॉलम मैट्रिक्स बहागा मैट्रिक्स ता कॉलम मैट्रिक्स भी लिखीगी चिकम मैट्रिक्स की सिर्फ और सिर्फ यो कॉलम हुई आगे तब हमगे सभी कॉलम मैट्रिक्स फॉर एग्जांपल ए बी सी देखिए उसका मंगो गुरु सिर्फ यो कॉलम दे कम मैट्रिक्स के चे सिर्फ यो कॉलम हुई हवे ता भी लिखीगी कॉलम मैट्रिक्स रोज़ मल्टीपल की दीजिए रोज़ यो या दे दो नजियात की दीजिए हमंगा सिर्फ कॉलम्स तो गुरु कम मैट्रिक्स के चे सिर्फ यो कॉलम हुई हवे तबा सवायो कॉलम मैट्रिक्स नगशान यो बल एग्जांपल कमंगो गुरु 1 3 5 देखिए सिर्फ यो कॉलम दे दे द्वाड़ तमंग सभी लिशु कॉलम मैट्रिक्स सही दा नमंग भी लिशु चे a matrix which has just one and only column in it is called column matrix रो मैट्रिक्स किसी रो मैट्रिक्स आ गई वो मैट्रिक्स ही कम किसी सिर्फ और सिर्फ यो रो भी आगे तब हमगा रो मैट्रिक्स भी दगशान कॉलम मैट्रिक्स आ गई वो मैट्रिक्स भी कम किसी सिर्फ और सिर्फ यो कॉलम भी आगे तब भी लिखीगी कॉलम मैट्रिक्स दो टाइप्स मंगा कतल रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स नूर हम द मैट्रिक्स डेल टाइप्स थी कम बचूंगा पनूर वीडियोस की गुरु कदे दो मैट्रिक्स टाइप्स के तास्ते सफ़े सम हम मसलवी नमंगता पर कमेंट्स के लाजमी मुझसे शेयर करें थैंक यू हेलो एंड वेलकम
په دې ویډیو کې به موږ مزید د میټریسز ټایپس ګورو ټایپ آف میټریسز اوسه پورې موږ رو میټریکس او کالم میټریکس وکتلل چې رو میټریکس او کالم میټریکس څه ته وایي یو بل چې کوم ټایپ دی د میټریسز هغې ته وایي سکویر میټریکس سکویر میټریکس هغه یو میټریکس وي کوم کې چې نمبر آف روز او نمبر آف کالمز ایکول وي number of rows equal وي the number of columns دې ته وایي سکویر میټریکس یعنی هغه یو میټریکس ته په سکویر میټریکس ویل کېږي کوم میټریکس کې چې د روز تعداد او د کالمز تعداد سیم وي ایکول وي هغې ته به موږ څه وایو سکویر میټریکس اگزامپل که موږ وګورو 1 2 3 4 اوس موږ ګورو چې دا میټریکس سکویر دی که نه دی نو موږ به څه کوو موږ به اول روز وګورو فرست رو سیکنډ رو دوه روګانې دي اوس کالمز به ګورو فرست کالم سیکنډ کالم دوه کالمز دي نو نمبر آف روز او نمبر آف کالمز چې کوم دی ایکول دي سیم دي نو دې ته به څه ویل کېږي دې ته به ویل کېږي سکویر میټریکس a matrix in which number of rows and columns are equal is called square matrix دا اوس چې کوم دا موږ اگزامپل کې چې موږ کومه میټریکس اخیستی دی سکویر میټریکس دی یو د دې آرډر څه دی د دې آرډر دی 2 by 2 یعنی 2 rows 2 columns نو دې ته موږ څه ویلی شو دې میټریکس ته دې ته موږ ویلی شو چې it is square matrix of order 2 یا ورته موږ داسې هم ویلی شو چې 2 square matrix ورته ویلی شو هر هغه میټریکس کوم کې چې نمبر آف روز او نمبر آف کالمز سیم وي ایکول وي هغې ته به موږ څه وایو هغې ته به موږ وایو سکویر میټریکس یو بل اگزامپل موږ ګورو 1 4 5 6 4 3 2 1 5 دې کې اوس موږ نمبر آف روز 1 2 3 3 روز 1 2 3 3 کالمز څومره چې روز دي هغومره کې کالمز دي نو دې ته موږ څه ویلی شو چې سکویر میټریکس دې ته موږ ویلی شو دې ته اوس موږ بل کوم نوم اخیستی شو دا کوم آرډر دی 3 by 3 دی نو دې ته موږ ویلی شو سکویر میټریکس آف آرډر 3 یا 3 سکویر میټریکس دې ته موږ ویلی شو بل چې موږ سره کوم ټایپ دی هغه دی ریکټینګولر ټایپ ریکټینګولر میټریکس ریکټینګولر میټریکس د سکویر میټریکس بالکل اپوزیټ دی سکویر میټریکس کې موږ څه ویل چې نمبر آف روز او نمبر آف کالمز ایکول وي نو هغه به سکویر میټریکس وي جبکې ریکټینګولر میټریکس کې نمبر آف روز اینڈ نمبر آف کالمز ایکول نه وي موږ ویلی شو چې ریکټینګولر میټریکس به هغه میټریکس وي کوم کې چې نمبر آف روز او number of columns is not equal to number of columns کم کې چې روز او کالمز تعداد ایکول نه وي هغه به څه شیز وي ریکټینګولر میټریکس به وي فار ایگزامپل موږ یو میټریکس واخلو 1 2 3 7 8 9 اوس دې کې دوه روز دي 1 2 3 درې کالمز دي نو دا روز اور کالمز تعداد ایکول نه دی سیم نه دی نو دا موږ سره بسي دا به موږ سره ریکټینګولر میټریکس یو بل اگزامپل به وګورو 1 2 5 6 8 9 دې کې اوس درې روز دي او 2 کالمز دي نو روز اور کالمز تعداد ایکول نه دی سیم نه دی
نو دا به څه شي ریکټنګولر میټرکس. صحیح ده که نه؟ یو ځل بیا وګورو سکویر میټرکس هغه یو میټرکس وي کوم کې چې نمبر آف روز اور نمبر آف کالمز ایکول وي، هغې ته به موږ څه وایو سکویر میټرکس. جبکې ریکټنګولر میټرکس به موږ هغه میټرکس ته وایو کوم کې چې نمبر آف روز او نمبر آف کالمز ایکول نه وي، هغې ته به موږ ریکټنګولر میټرکس وایو. په دې د نن موږ په دې لیکچر کې دوه ټایپس وویل او نور هم د میټرکس ډېر ټایپس دي کوم به چې موږ په نورو لیکچرو کې وایو. که تاسو دې دوو کې څه مسله وي یا نورو کې کوم چې موږ لوستي نو موږ سره په کمنټس کې شیر کړئ. کوشش وکړو چې ستاسو queries موږ حل کړو. Thank you. Hello and welcome to another lecture of mathematics for class 9th. په دې لیکچر کې به موږ د میټریسز مزید ټایپس ګورو. نن چې موږ کوم ټایپس به ګورو هغه د سکیلر میټرکس. سکیلر میټرکس د میټرکس هغه ټایپ دی کوم چې په کار د سکیلر میټرکس به هغه میټرکس وي کوم کې چې ډایګنل ایلیمنټس نه علاوه نور ټول ایلیمنټ زیرو وي او په ډایګنل باندې کوم ایلیمنټس دي هغه ټول سیم وي، هغې ته به موږ وایو سکیلر میټرکس. هغه سکویر میټرکس په کوم باندې کې چې ډایګنل ایلیمنټس کوم کې ډایګنل ایلیمنټس ټول سیم وي او ډایګنل نه علاوه ټول ایلیمنټ زیرو وي، هغې ته به موږ سکیلر میټرکس وایو. یعنی کنډیشن دي چې اولنی خو سکویر میټرکس لازمي دی، دویم چې کوم دی ډایګنل ایلیمنټس سیم وي، سیم ډایګنل ایلیمنټس او ډایګنل نه علاوه نور ټول زیرو وي. A matrix, a square matrix in which all the elements lying on the main diagonal of the matrix are equal and the remaining elements of the main diagonal are all zero is called scalar matrix. For example, موږ واخلو 1 0 0 1 دا اوس موږ سره یو میټرکس دی. اوس دا موږ ګورو چې دا سکیلر میټرکس دی او که نه دی. سکیلر میټرکس له فرست کنډیشن څه چې د میټرکس سکویر کېدل لازمي دي، دا به اوس موږ ګورو چې دا سکویر دی او که نه دی. سکویر میټرکس څه وي؟ هغه میټرکس کوم کې چې د روز اور کالم تعداد ایکول وي. فرست رو سیکنډ رو یعنی دوه روګانې، فرست کالم سیکنډ کالم یعنی دوه کالمې. روز اور کالم ایکول دي نو مطلب دا چې دا سکویر میټرکس دی. فرست کنډیشن چې کوم دی هغه ټرو شو. سیکنډ کنډیشن به اوس موږ ګورو چې ډایګنل ایلیمنټس پکار ده چې هغه ټول سیم وي. ګورو اوس ډایګنل ایلیمنټ سیم دي که نه دي. ډایګنل ایلیمنټس مین ډایګنل لاین دا دی، په دې کې اوس موږ ګورو چې څه ایلیمنټس دي هغه ټول سیم دي او که نه. دلته هم 1 دی دلته هم 1 دی، دواړه سیم دي نو سیکنډ کنډیشن هم ټرو شه. فرست کنډیشن څه و چې میټرکس سکویر لازمي دی، یعنی پکار ده چې هغه سکویر میټرکس وي. سیکنډ کنډیشن څه دی چې په ډایګنل لاین باندې کې کوم څه ایلیمنټس دي هغه ټول سیم وي، نو دې کې دا سیم دي. او دریم کنډیشن دا دی چې مین ډایګنل لاین نه علاوه چې څومره ایلیمنټس دي هغه ټول زیرو وي. ډایګنل لاین نه د پاسه ډایګنل ایلیمنټ نه د لاندې ټول ایلیمنټ زیرو، نو دې کې زیرو دي، نو تھرډ کنډیشن هم ټرو شه. دې مطلب دا دی چې دا سکیلر میټرکس دی of order 2. صحیح ده؟ یو بل اگزامپل به موږ وګورو. یو میټرکس به موږ واخلو 3 0 0 0 3 0
0 0 3. اوس دا موږ ګورو چې دا سکیلر میټرکس دی او که نه دی. ټولو کې اول به موږ څه ګورو چې دا میټرکس سکویر دی او که نه دی. سکویر میټرکس له به موږ څه ګورو روز اور کالمز، دی کې 3 روز او 3 کالمز، یعنی روز اور کالمز تعداد سیم دی، نو مطلب دا دی چې دا سکویر میټرکس دی. دویم کنډیشن څه دی چې ډایګنل لاین به موږ ګورو. مین ډایګنل لاین باندې کې چې څه ایلیمنټس دي هغه سیم دي او که نه. 3 3 3 مطلب سیم دي، نو سیکنډ کنډیشن هم سیټسفای شو، ټرو شو. تھرډ کنډیشن څه دی چې ډایګنل لاین نه د پاسه ډایګنل لاین نه د لاندې چې څه ایلیمنټس دي هغه ټول پکار ده چې 0 وي. ډایګنل لاین نه علاوه چې څه ایلیمنټس دي هغه 0 کېدل لازمي دي، نو دې کې ټول د پاسه او لاندې ټول زیروز دي. تھرډ کنډیشن هم ټرو دی. نو دا موږ سره چې میټرکس بی دی دا څه دی؟ دا سکیلر میټرکس دی او د دې آرډر دی 3 آف آرډر 3، یعنی 3 روز او 3 کالمز دی، سکویر میټرکس دی. نو هغه میټرکس کوم چې سکویر میټرکس وي د هغې په ډایګنل لاین باندې کې چې څه ایلیمنټس دي ټول سیم وي، او ډایګنل لاین نه علاوه ټول ایلیمنټس نان زیرو وي، زیرو وي سوري، ډایګنل لاین باندې کې نان زیرو وي او سیم ایلیمنټس وي، او ډایګنل لاین نه علاوه ټول ایلیمنټ زیرو وي، هغې ته به موږ وایو سکیلر میټرکس. په دې ټایپ کې تاسو ته څه قسم مسلې نه یې پوه پې، نو کمنټس کې موږ ته لازمي ولیکئ. کوشش وکړو چې تاسو ته دا کلیر کړو، مزید آسان کړو، دوباره سمجھاو کړو. Thank you. Hello and welcome to another lecture of mathematics. په دې لیکچر کې به موږ ټایپ آف میټریسز نو ټایپس ګورو. څه ټایپس آف میټریسز موږ شاته لیکچرو کې موږ کتلي دي. په دې لیکچر کې به موږ مزید څه ټایپس ګورو د میټریسز. بل چې کوم یو ټایپ دی د میټریس هغه دی ډایګنل میټریکس. ډایګنل میټریکس ډایګنل میټریکس هغه سکویر میټریکس دی. سکویر میټریکس به وي ډایګنل میټریکس. یو میټریکس به اله ډایګنل میټریکس کیدی شي کله چې هغه سکویر میټریکس وي. هغه سکویر میټریکس کوم کې چې ټول ایلیمنټس زیرو وي ایکسپټ ډایګنل ایلیمنټس نه، یعنی په ډایګنل چې کوم ایلیمنټ دي هغې نه علاوه باقي چې څومره وي ایلیمنټس دي هغه ټول زیرو وي، نو هغه میټریکس ته به موږ وایو ډایګنل میټریکس. اگزامپل ګورو خو کلیر به شي. فار ایگزامپل یو میټریکس دی، میټریکس A، د هغې انټري ده 1 0 0 3. موږ څه وایو؟ اولنی شرط چې سکویر میټریکس پکار دی، ډایګنل میټریکس به لازمي ده چې هغه سکویر میټریکس وي. نو اول به موږ ګورو چې دا سکویر میټریکس دی او که نه. سکویر میټریکس څه ته وي؟ هغه میټریکس کوم کې چې روز اور کالمز تعداد ایکول وي. نو په دې کې به اوس موږ ګورو چې دې کې روز او کالمز ایکول دي. فرسٹ رو سیکنډ رو یعنی 2 روګانې، فرسٹ کالم سیکنډ کالم یعنی 2 کالمز. دې مطلب دا دی چې دا میټریکس سکویر میټریکس دی. فرسٹ کنډیشن
سیټسفای شو ټرو شو. اوس به مونږ ګورو اوس مونږ مزید څه وایو چې ډایګنل میټرکس کوم یو میټرکس دی. ډایګنل میټرکس هغه میټرکس دی هغه سکویر میټرکس کوم کې چې ټول الیمنټ زیرو وي د ډایګنل الیمنټس نه علاوه، یعنی په ډایګنل باندې کې چې کوم الیمنټس دي هغه نان زیرو پکار دي او ډایګنل نه علاوه چې څه بي الیمنټس دي هغه زیرو وي، نو هغه میټرکس ته هغه سکویر میټرکس ته به موږ ډایګنل میټرکس وایو. فرست کنډیشن موږ وکړو چې دا سکویر میټرکس دی. اوس به موږ مزید ګورو بل کنډیشن. اوس ډایګنل الیمنټس کوم یو دي یا د یو میټرکس ډایګنل څه وي. میټرکس ډایګنل دا وي، دا د دې میټرکس ډایګنل دی. اوس موږ ګورو په ډایګنل باندې کې نان زیرو الیمنټس دي او که نه. 1 نان زیرو دی، 3 نان زیرو دی او ډایګنل نه علاوه ډایګنل نه لاندې او ډایګنل نه د پاسه الیمنټس به موږ ګورو چې دا زیرو دی او که نه دي. دلته هم زیرو دی دلته هم زیرو دی، یعنی چې سیکنډ کنډیشن هم ټرو دی. نو د دې مطلب دا دی چې دا یو ډایګنل میټرکس دی. سکویر د میټرکس په ډایګنل باندې نان زیرو الیمنټ دی او ډایګنل الیمنټ نه علاوه ټول الیمنټس چې کوم دي هغه زیرو دي. نو دې ته به موږ څه وایو ډایګنل میټرکس آف آرډر 2. دوه روز دوه کالمز دي نو دا آرډر 2 والا میټرکس دی. یو بل اگزامپل به موږ وګورو 2 0 0 0 3 0 0 0 -5. ټولو کې اول به اوس موږ څه ګورو ډایګنل میټرکس لپاره چې دا میټرکس سکویر دی که نه دی. فرست رو سیکنډ رو تھرډ رو درې روګانې دي. فرست کالم سیکنډ کالم تھرډ کالم درې کالمې دي. کالم او روز تعداد برابر دی نو مطلب دا دی چې دا سکویر میټرکس دی. اوس موږ به ګورو په ډایګنل الیمنټس باندې چې کوم الیمنټس دي هغه زیرو دي او که نان زیرو دي. ډایګنل به موږ سره سره شي دا موږ سره ډایګنل راغی. اوس دې کې به موږ ګورو چې الیمنټ زیرو دي نان زیرو دی 2 نان زیرو 3 نان زیرو -5 نان زیرو، یعنی په ډایګنل باندې ټول نان زیروز الیمنټ دي. ډایګنل نه علاوه چې څه الیمنټس دي هغه ټول زیرو دي. ډایګنل نه د پاسه زیرو ډایګنل نه د لاندې زیرو. دا به میټرکس بي موږ سره څه دی ډایګنل میټرکس آف آرډر 3. سمه ده. ډایګنل الیمنټ به موږ څنګه معلومو، یعنی A11 A22 A33 A44 up to AMN دا چې کوم الیمنټس دي دا به ټول په ډایګنل لاین باندې کېږي. نو دا الیمنټس به موږ ګورو چې دا نان زیرو وي او دې نه علاوه نو ټول الیمنټس زیرو وي او میټرکس سکویر وي، نو هله به هغې ته موږ ویو ډایګنل میټرکس. په دې میټرکس کې د ټایپ کې څه قسم مسلې څه شي سمجھ کې نه راغلی نو موږ ته په کمنټس کې ولیکئ. کوشش وکړو چې ستاسو ته دا مزید کلیر کو آسان کو او تاسو پې پوه شئ. Thank you. Hello and welcome to another lecture of mathematics for class 9th. په دې لیکچر کې به موږ مزید د میټریسز ټایپس ګورو. نن به چې موږ کوم ټایپس ګورو د زیرو میټرکس یا نل میټرکس. زیرو میټرکس ورته هم ویل کېږي
او نل میټرکس ورته هم ویل کیږي. زیرو میټرکس یا نل میټرکس په هغه میټرکس وي کوم کې چې ټول انټریز یا الیمنټس کوم دي هغه ټول د زیرو ایکول وي، یعنی هغه میټرکس کوم کې چې ټول الیمنټس یا انټریز د زیرو ایکول وي هغې ته به مونږه وایو زیرو یا نل میټرکس. فار ایگزامپل مونږ سره دا یو میټرکس دی، دې کې اوس ټول انټریز چې کوم دي یا الیمنټس کوم دي هغه ټول د زیرو ایکول دي، نو دا مونږ سره څه شو؟ دا مونږ سره زیرو یا نل میټرکس شو. دغه شانتې کې بل یو میټرکس مونږ وګورو، دا دې کې هم ټول الیمنټس دي یا څه انټریز چې دي هغه ټول د زیرو ایکول دي، نو دې ته به مونږه څه وایو؟ دې ته ویلی شي زیرو یا نل میټرکس. دغه شانتې کې که مونږه یو بل اگزامپل وګورو، دا نو په دې کې هم ټول چې کوم میټرکس الیمنټس دي یا انټریز دي هغه ټول د زیرو ایکول دي، نو دې ته مونږ څه ویلی شو؟ دې ته مونږ ویلی شو زیرو یا نل میټرکس. نو هغه میټرکس کوم کې چې ټول الیمنټس یا انټریز د زیرو برابر وي ایکول وي هغې ته به مونږ ویو زیرو میټرکس یا نل میټرکس. زیرو میټرکس چې کوم دی دا سکویر هم کیدی شي او ریکټنګولر هم کیدی شي، لازمي نه ده چې زیرو یا نل میټرکس چې کوم دی هغه به سکویر وي، دا سکویر هم کیدی شي او ریکټنګولر هم کیدی شي. او دغه شانتې کې زیرو میټرکس چې کوم دی هغې له مونږه د چې کوم دی دا د او نه کیپیټل او نه دا ډینوټ کیږي. زیرو میټرکس یا نل میټرکس چې کوم دی دا د کیپیټل او نه ډینوټ کیږي. صحیح ده؟ هغه میټرکس کوم کې ټول الیمنټس زیرو ایکول وي هغه ته مونږ ویلی شو زیرو یا نل میټرکس. زیرو یا نل میټرکس دپاره لازمي نه ده چې میټرکس به سکویر وي یا ریکټنګولر به وي، دا سکویر هم کیدی شي او ریکټنګولر هم کیدی شي. دغه شانتې کې زیرو یا نل میټرکس چې کوم دی هغه به د کیپیټل او نه ډینوټ کیږي. صحیح ده؟ اوس دا چې موږ سره کوم میټرکس دی د دې آرډر اوس څو دی؟ دا 2x2 میټرکس دی، نو دې له موږ داسې لیکلی شو چې دا میټرکس چې کوم دی دا د دې آرډر او 2x2 داسې موږ لیکلی شو دې له. صحیح ده؟ دې ته به موږ څه ویو چې دا چې کوم میټرکس دی دا نل میټرکس آف آرډر 2 دی. په دې ټایپ کې تاسو ته څه قسم مسلې یا څه شي سمجھ کې نه راغلی نو موږ ته کمنټس کې موږ سره شیر کړئ، موږ به کوشش کوو چې ستاسو کویریز یا پریشانی څه مشکلات دي کې هغه موږ کلیر کو، حل کو، او په نورو لیکچرو کې به موږ مزید نور ټایپس ګورو د میټریسز. Thank you. Hello and welcome to another lecture of mathematics for class 9th. په دې لیکچر کې به موږ د ټایپ آف میټریسز مزید یو بل ټایپ ګورو. موږ په دې لیکچر کې به موږ چې کوم ټایپ ګورو د میټریسز هغه به وي آیډنټیټي میټرکس. آیډنټیټي میټرکس څه ته وایي؟ آیډنټیټي میټرکس هغه سکویر میټرکس دی کوم چې د کیپیټل آی نه ډینوټ کیږي. سکویر میټرکس به وي آیډنټیټي میټرکس
آیډنټیټي میټرکس له لازمي ده چې دا به سکویر میټرکس وي او بل دویم چې کوم دی آیډنټیټي میټرکس ډینوټ کیږي denoted by capital I capital I نه ډینوټ کیږي آیډنټیټي میټرکس او دا به همیشه سکویر میټرکس وي ریکټنګولر میټرکس موږ سره آیډنټیټي میټرکس نشي کېدلی آیډنټیټي میټرکس به همیشه موږ سره سکویر میټرکس وي بل آیډنټیټي میټرکس به هغه سکویر میټرکس وي کوم کې چې ټول الیمنټ زیرو وي سوای د هغې مین ډایګنل نه په مین ډایګنل به ټول چې کوم الیمنټس دي هغه به د 1 ایکول وي او د مین ډایګنل نه علاوه چې څه هم انټریز وي الیمنټس وي هغه به ټول زیرو وي نو دغه شانتي کې میټرکس ته به موږ وایو آیډنټیټي میټرکس فار ایگزامپل موږ یو میټرکس واخلو 1 0 0 1 دا اوس موږ ګورو چې دا موږ سره آیډنټیټي میټرکس دی که نه دی ټولو کې اول به موږ ګورو چې دا سکویر میټرکس دی که نه دی نه دو روز او دو کالمز دي روز اور کالمز تعداد سیم دی نو دې مطلب دا دی چې دا سکویر میټرکس دی صحیح ده سوري اوس به موږ ګورو چې د دې په مین ډایګنل باندې چې کوم الیمنټس دي یا انټریز دي هغه د 1 ایکول دي که نه دي مین ډایګنل دا دی دواړه 1 1 دی د 1 ایکول دي نو دویم کنډیشن موږ سره هم ټرو شو چې په مین ډایګنل باندې څه الیمنټس دي څه انټریز دي هغه ټول د 1 ایکول دي اوس به موږ ګورو چې د مین ډایګنل نه علاوه چې کوم الیمنټس دي انټریز دي هغه 0 ایکول دي او که نه دي نو مین ډایګنل نه د پاسه او مین ډایګنل نه د لاندې موږ سره 0 0 دی نو دا موږ سره څه شیز راغی دا موږ سره آیډنټیټي میټرکس راغی اوس د دې آرډر څه دی 2 نو دا ته موږ ویلی شو آیډنټیټي میټرکس آف آرډر 2 یو بل اگزامپل موږ ګورو 1 0 0 0 1 0 0 0 1 دا موږ یو بل میټرکس واغسته اوس دا موږ ګورو چې دا آیډنټیټي میټرکس دی او که نه دی ټولو کې اول خو به موږ دا چیک کوو چې دا سکویر میټرکس دی او که نه سکویر میټرکس دپاره لازمي ده چې د روز او کالمز تعداد سیم وي ایکول وي نو دې کې 3 روز او 3 کالمز روز اور کالمز تعداد سیم دی نو مطلب دا دی چې دا سکویر میټرکس دی صحیح ده بل به اوس موږ ګورو چې په ډایګنل لاین باندې کې څه الیمنټس دي انټریز دي هغه ټول 1 دي او که نه دي نو په ډایګنل لاین باندې کې ټول 1 دي صحیح ده دویم کنډیشن هم ټرو شو اوس به موږ ګورو چې ډایګنل لاین نه علاوه چې کوم الیمنټس دي هغه ټول 0 دي او که نه دي نو ډایګنل لاین نه د پاسه ټول الیمنټ 0 دي او ډایګنل لاین نه د لاندې ټول الیمنټ 0 دي ټول کنډیشن ټرو شو نو دا به موږ سره څه راشي آیډنټیټي میټرکس او د دې به آرډر سوی آف آرډر 3 by 3 میټرکس دی 3 روز دي 3 کالمز دي نو دا به موږ سره آف آرډر 3 میټرکس راشي آیډنټیټي میټرکس آف آرډر 3 نو هغه میټرکس هغه سکویر میټرکس کوم کې چې مین ډایګنل باندې ټول الیمنټس انټریز 1 وي او د ډایګنل لاین نه علاوه ټول الیمنټس هغه 0 وي نو هغې ته به موږ ویلی شو آیډنټیټي میټرکس په دې ټایپ کې څه شي سمجھ نه راغلی څه قسم له مسلې پریشانی په دې ټایپ کې نو موږ ته کمنټس کې لازمي ولیکئ موږ به کوشش کوو چې موږ ستاسو پریشانی حل کو queries موږ حل کو thank you hello and welcome to another lecture of mathematics
for class 9. په دې لیکچر کې به موږ نن ګورو ترانسپوز آف ا میټرکس. د یو میټریک ترانسپوز څنګه وي او څنګه به اخلو موږ د یو میټریک ترانسپوز. د یو میټریکس ترانسپوز چې موږ کله اخلو، موږ سره به د یو میټریک ترانسپوز کله راځي کله چې د هغې میټریکس روز اور کالمز چې کوم دي هغه میچولی انټرچینج شي یو بل کې، نو موږ سره به د هغه میټریکس ترانسپوز راشي. روز اور کالمز میچولی انټرچینجنګ څه مطلب دی؟ چې کوم روز دی هغه به بدل شي کالمز ته، او کوم چې کالمز دي هغه به بدل شي روز ته. نو دا به څه چلو شي؟ دا به د روز اور کالم به یو بل کې میچولی انټرچینج شي او موږ سره به د هغه میټریکس ترانسپوز راشي. فار ایگزامپل موږ سره یو میټریکس دی A 1 2 3 4 صحیح ده. دا اوس موږ سره یو میټریکس راغی، موږ د دې میټریکس ترانسپوز اوس اخلو. ټولو کې اول خو به موږ ګورو چې موږ به روز اور کالمز به یو بل کې میچولی انټرچینج کو. کله چې موږ د په یو میټریکس باندې ترانسپوز اخلو نو هغه په هغه میټریکس د پاسه به موږ ټي ولیکو، سمال ټي. د دې مطلب به دا شي چې دا موږ د دې ترانسپوز اخلو د دې میټریکس، یعنی ترانسپوز دا ستا ډینوټ کیږي. صحیح ده. اوس موږ د میټریکس A ترانسپوز اخلو نو موږ څه ویلو؟ چې روز اور کالمز به یو بل کې میچولی انټرچینج کیږي. نو دا موږ سره فرست رو ده، دا به موږ سره چینج شي فرست کالم ته، دا موږ سره روز چینج شو کالم ته. دغه شانتي کې سیکنډ رو چې کومه ده هغه به موږ سره چینج شي سیکنډ کالم ته. نو دا موږ سره د دې میټریکس ترانسپوز راغی. موږ څه چل وکړو چې روز اور کالمز یو بل سره میچولی انټرچینج کړله. فرست رو چې کومه ده هغه چینج شله فرست کالم ته، او سیکنډ رو چې کومه ده هغه چینج شله سیکنډ کالم ته. نو دغه شانتي کې دی نه موږ سره د میټریکس A موږ سره د میټریکس A ترانسپوز راغی. ترانسپوز چې کوم دی د یو میټریکس ترانسپوز دا ډیر اهم ټاپک دی. دا په میټریسز کې ډیر زیات استعمالیږي او مخې ته به موږ تقریبا په هر چپټر کې په هر کوېسچن کې به موږ سره دا ترانسپوز چې کوم دی دا به موږ ته راځي، دا به موږ سالف کو. نو لازمي ده چې په دې باندې کې موږ ځان ښه صحیح سمجاو کو، ځکه چې دا مخکې تقریبا هر یو ټاپک کې ترانسپوز دا یوز کیږي استعمالیږي. نو یو ځل بیا موږ ګورو چې کله چې موږ د یو میټریکس ترانسپوز اخلو نو موږ به څه چل کو چې موږ به روز چینج کو کالمز ته او کالمز به چینج شي روز ته. نو موږ سره به د هغه میټریکس ترانسپوز راشي. څنګه چې موږ په دې اگزامپل کې وکړه فرست رو موږ سره فرست کالم جوړ شو او سیکنډ رو موږ سره سیکنډ کالم جوړ شله. نو دا موږ سره د میټریکس A ترانسپوز راغی. دا ټاپک به موږ مزید مخې ته ښه ډیټیل سره ګورو. فلحال تاسو صرف دا عمره کې ذهن کې کېدی چې ترانسپوز روز چې کوم دی هغه به کالمز ته چینج شي او کالمز چې کوم دی هغه به روز ته چینج شي. څه قسم مسلې دی کې نه یې پوه شوي په کمنټس کې موږ سره ولیکئ. موږ به کوشش کوو چې تاسو ته ښه په اسانو لفظونو کې او اسانه طریقې سره سمجاو کړو. Thank you. Hello and welcome to another lecture of mathematics for class 9th. نن په دې لیکچر کې به موږ سیمیټریک میټریکس ګورو. سیمیټریک میټریکس د میټریکس یو ټایپس دی.
په دې ویډیو کې به موږ ګورو چې سیمیټریک میټریکس څه ته وایي. سیمیټریک میټریکس به هغه سکویر میټریکس وي. سیمیټریک میټریک له لازمي ده چې میټریک سکویر وي. هغه سکویر میټریکس په کوم باندې کې چې موږ ترانسپوز واخلو، ترانسپوز په موږ واخلو او هغه موږ سره واپس هغه میټریکس جوړ شي، هغې ته به موږ سیمیټریک میټریکس وایو. یو سکویر میټریکس وي موږ سره، په هغې باندې کې موږ ترانسپوز واخلو، ترانسپوز اخیستو نه بعد موږ سره واپس هغه میټریکس جوړ شي په کوم باندې کې چې موږ ترانسپوز اخیستی وي، نو دا ستا میټریکس ته به موږ وایو سیمیټریک میټریکس. یعنی ترانسپوز اخیستو نه بعد په هغه میټریکس باندې کې څه چینج را نشي، هغې کې څه تبدیلي را نشي، نو دا ستا میټریکس ته به موږ وایو سیمیټریک میټریکس. یعنی موږ سره یو میټریکس وي A، په هغې موږ ترانسپوز واخلو او هغه موږ سره واپس د A ایکول راشي، نو دا ستا میټریکس ته به موږ وایو سیمیټریک میټریکس. فار ایگزامپل موږ سره یو میټریکس وي A 1 2 2 4، دا موږ سره یو میټریکس دی، په دې باندې کې موږ ترانسپوز واخلو. ترانسپوز چې موږ اخلو څنګه چل کوو ترانسپوز کې چې روز او کالم یو بل سره انټرچینج شي، یعنی روز چې کوم دی هغه کالم روز نه جوړ شي او کالمز نه روز جوړ شي، نو دې کې د فرست رو چې کومه ده دا به موږ سره فرست کالم جوړ شي او سیکنډ رو چې کومه ده دا به موږ سره سیکنډ کالم جوړ شي. موږ سره یو میټریکس و A، په هغې موږ ترانسپوز واخیسته کوم نه چې دا انسر راغی، اوس دغه چې کوم میټریکس دی دا موږ سره واپس هغه د A ایکول راغی، یعنی A ترانسپوز چې کوم دی هغه واپس د A ایکول راغی، نو دا ستا میټریکس ته به موږ وایو سیمیټریک میټریکس. په میټریکس موږ ترانسپوز واخلو او هغې نه انسر واپس هغه میټریکس راشي، نو دې ته به موږ وایو سیمیټریک میټریکس. یو بل اگزامپل موږ ګورو. مثال کې موږ سره یو میټریکس دی B 1 2 3 2 4 5 3 5 6، په دې موږ ترانسپوز واخلو، روز به کالمز ته چینج کړو، فرست رو به موږ سره فرست کالم راشي، سیکنډ رو به موږ سره سیکنډ کالم راشي، تھرډ رو به موږ سره تھرډ کالم جوړ شي. ترانسپوز موږ واخیسته، دا نه واپس د B ایکول راغی، یعنی B ترانسپوز موږ سره د B ایکول راغی، نو دې ته موږ ویلی شو چې دا میټریکس سیمیټریک میټریکس دی. صحیح ده که نه؟ سیمیټریک میټریکس په هغه میټریکس وي چې په کوم باندې کې دوه کنډیشن دي سیمیټریک میټریکس لپاره. ټولو کې اول خو د میټریکس سکویر کېدل لازمي دي، بیا هغې نه بعد په میټریکس موږ ترانسپوز واخلو او ترانسپوز نه بعد واپس موږ سره جواب کې هغه میټریکس راشي په کوم چې موږ ترانسپوز اخیستی وي، نو دا ستا میټریکس ته به موږ وایو سیمیټریک میټریکس. دوه اګزامپل یې موږ وکتلې، دا میټریکس A باندې موږ ترانسپوز واخیسته، موږ سره واپس هغه د A ایکول راغی، او بل اګزامپل کې موږ سره میټریکس B و، په هغې موږ ترانسپوز واخیسته، موږ سره واپس هغه انسر کې موږ سره واپس هغه میټریکس B راغی، یعنی B ترانسپوز از ایکول ټو B راغی، نو دا ستا چې کومه میټریسز دي هغې ته به موږ وایو سیمیټریک میټریکس.
Hello and welcome to another lecture of mathematics for class 9th. په دې لیکچر کې به موږ مزید د میټریکس ټایپس ګورو. نن به چې موږ کوم ټایپ ګورو د میټریکس هغه دی سکیو سیمیټریک میټریکس. سکیو سیمیټریک میټریکس څه دی؟ هغه سکویر میټریکس په کوم باندې کې موږ ترانسپوز واخلو او موږ سره چې کوم انسر راشي هغه موږ سره واپس د هغه میټریکس نیگیټیو راشي په کوم باندې کې چې موږ ترانسپوز اغوستي، یعنی کې ټولو کې اول خو میټریکس له سکویر میټریکس کېدل لازمي دي. میټریکس به له سکیو سیمیټریک کېدی شي کله چې هغه سکویر میټریکس وي. فرست کنډیشن دی سکویر میټریکس، او هغې نه بعد موږ وایو چې موږ سره یو میټریکس وي، هغې نه موږ په هغې موږ ترانسپوز واخلو او موږ سره چې کوم انسر راشي هغه موږ سره د هغه ترانسپوز نیگیټیو راشي. نو دا ستا میټریسز ته به موږ وایو سکیو سیمیټریک میټریکس. هغه سکویر میټریکس په کوم باندې موږ ترانسپوز واخلو او هغې انسر موږ سره د هغه میټریکس نیگیټیو راشي هغې ته به سکیو سیمیټریک میټریکس ویل کېږي. فار ایگزامپل موږ سره یو میټریکس دی 0 -3 3 0. په دې موږ ترانسپوز واخلو. ترانسپوز کې څه کېږي چې روز اور کالم میچولی انټرچینج شي، یعنی روز چې کوم دی هغه چینج شي کالمز ته او کالمز نه روز جوړ شي. نو دې کې د فرست رو نه به فرست کالم جوړ شي، سیکنډ رو نه به سیکنډ کالم جوړ شي. صحیح ده؟ نو دا موږ سره راغی. دې نه چې موږ ماینس کامن واخلو موږ سره به دا راشي دا میټریکس په دې سر نه جوړ شي. کوم چې واپس دا چې کوم میټریکس دی دا موږ سره د A ایکول راغی، نو موږ ویلی شو چې A ترانسپوز چې کوم دی هغه د ماینس A برابر دی. نو دا ستا میټریکس ته به موږ وایو سکیو سیمیټریک میټریسز. یو میټریکس و موږ سره په هغې موږ ترانسپوز واخسته او موږ سالف که. ترانسپوز اخیستو نه بعد موږ سره دا یو میټریکس راغی. بیا موږ څه چل وکړه چې دې نه نیګیټیو موږ کامن واخسته، موږ سره دا دننه چې کوم میټریکس پاتې شه دا واپس موږ سره د دې میټریکس ایکول راغی په کوم باندې کې چې موږ میټریکس اخیستی و، یعنی A transpose is equal to minus A. دا چې کوم کنډیشن ټرو شي نو هغه میټریکس ته به موږ وایو سکیو سیمیټریک میټریکس. سکیو سیمیټریک میټریکس لپاره به ټولو کې اول موږ ګورو چې میټریکس سکویر دی او که نه دی. که میټریکس سکویر نه وي نو هغې لا د مزید سالف کولو ضرورت نشته. موږ ته به پته ولګي چې دا سکیو سیمیټریک نشي کېدلی. خو کله چې موږ سره میټریکس سکویر وي نو بیا به موږ مزید مخې ته سالف کو ګورو. به ټولو کې اول به موږ ګورو چې دا سکویر دی که نه دی. که سکویر وي بیا به موږ مزید سالف کو، بیا به موږ دې کنډیشن دپاره سالف کو چې دا کنډیشن ټرو کېږي که نه ټرو کېږي. چې دا کنډیشن ټرو شي بیا به موږ به وایو چې دا میټریکس سکیو سیمیټریک میټریکس دی. څنګه چې موږ اګزامپل وکته، موږ یو میټریکس واخسته A، په هغې موږ ترانسپوز واخسته، ترانسپوز نه بعد موږ ماینس کامن واخسته، نو دننه چې موږ سره کوم یو میټریکس پاتې شو هغه د دې ایکول راغی په کوم باندې کې چې موږ میټریکس اخیستی و، یعنی A transpose is equal to minus A موږ سره راغی. نو موږ ته پته ولګېده چې دا چې کوم میټریکس دی دا سکیو سیمیټریک میټریکس دی.
صحیح ده که تاسو ته دې کې څه قسم مسلې نو موږ ته کمنټس کې ولیکئ انشاءالله کوشش به کوو چې ښه اسان طریقې سره تاسو پې پوه کړو. تھینک یو.